આજે અમને છે ને આટલી ખુશીનો આનંદ છે. આજે બધા જ અહીંયા આવ્યા એમ, નગરેલા કોઈ સરપંચ કે દુધનીના ખાનવેલના બધા આવ્યા એમ, એ લોકોએ કંઈ કર્યું નહીં એમ. આજે કલાબેન આવ્યું એટલે એ લોકોને અમને 5,000ની કર્યું છે એમ, આશ્વાસન આપી ગયા છે એમ. આપે નહીં આપે તે અમારું કિસ્મતની વાત છે એમ, પણ એ લોકોએ અમને આશ્વાસન આપી કે દર મહિને 5,000 આપવું એમ. મારે આજે આટલી ખુશી છે કે એમપી અહીંયા મળવા આવ્યો છે એમ, ને એ લોકોએ આટલું એ કર્યું છે, મહત્ત્વની વાત છે એમ. આજ સુધી કોઈ અહીંયા આવ્યું જ નહીં એમ. આજે એ લોકો આવ્યા ને અમારા દાદીને સન્માન કર્યું, તમને બહુ ખુશી થઈ છે. આટલી બધી ખુશી થઈ છે કે અમને બહુ આનંદની વાત છે આ વસ્તુ. એટલે હમણાં અમારો કદાચ પરિવાર આગળ ધપી શકશે, કેમ કે આટલા પરિવારમાં અમારો કોઈ દિવસ આટલા ભણેલા છે એમ, MA કરીને પડી રહેલા છે, કોઈ દિવસ નોકરી આપી નહીં એ લોકોએ, કલેક્ટરે. ને એ કલેક્ટર બી અહીંયા આવ્યા છે એમ. હમણાં કોઈ દિવસ એ લોકોએ આશ્વાસન નહીં આપ્યું છે, પણ આજે અભિનય અને કલાબેન આવ્યા એટલે એ લોકોએ અમને આશ્વાસન આપીને ગયા છે. તો અમારું આગળ થવા જોઈએ એમ, આગળનું થયેલું એમ બંધ કરેલું હતું એમ, એટલે ચાલુ થઈ ગયું છે એમ. આગળનું વૃદ્ધા પેન્શન એનો 6 મહિના સુધી બંધ કરેલું એ લોકોએ એમ. पहले तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है, कल जब हमने चर्चा की, जब मैं मेरे मदर के साथ, मेरी माता जी के साथ हमने चर्चा की कि आज का प्रोग्राम हम कैसे करेंगे, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमारी स्वतंत्र सेनानी, हमारी वडील, तो कह सकता हूँ कि हमारी परिवार जैसे हमने निर्णय लिया कि मेरी मदर ने निर्णय लिया कि पहले आशीर्वाद लेंगे तो हम उनका आशीर्वाद लेंगे, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी है और हमारे एकदम परिवार जैसे जमलीबेन वर्ठा. बहुत ही खुशी हुई. मैंने खुद सोचा नहीं था कि इस तरह से आज हम आएंगे, इतना उनको याद रहेगा. हमारा पूरा परिवार, मेरे दादाजी, हमारे प्रदेश के सबसे प्रथम पहले सांसद जो निमित्त हुए थे, उनको भी याद किया. उनको भाई के तरीके से उनको साथ में रहे थे. उन्होंने जो हमारे प्रदेश के लिए जो मेहनत की थी, मेरे दादाजी के साथ जो पूरे प्रदेश में घूमे थे, दिल्ली तक गए थे, और देश के साथ जुड़ने में उन्होंने जो मेहनत की थी, आज बहुत ही खुशी होती है, गर्व की बात होती है हमारे लिए कि आज उनसे मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया. और ऐसा लगा कि हमने तो कभी हमारे दादाजी को देखा नहीं है, लेकिन आज एक इमोशन जग गया हमारे इसमें कि एक हमारे वडील, हमारे परिवार जैसे आज एक प्रथम हमारे घर में लगा नहीं कि हमारे घर से दूर है, लेकिन हमारे एकदम परिवार जैसा हमें आज वो इमोशन आ गया, और बहुत ही खुशी की बात है. और इसी तरह से हमने उनको भी आश्वासन दिया कि हम परिवार की तरह रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, कि हर परिस्थितियों में हम उनके साथ रहेंगे. हम और हो सके जब भी त्यौहार हो, अच्छे दिन हो, हम यहाँ पे आए, हमसे मुलाकात करें. उनको भी एक बार इच्छा है हमारे घर पे आने के लिए, हम भी कोशिश करेंगे उनको घर पे लेके जाने के लिए. और सारे पुराने दिनों की याद की, चर्चा की, आंखों में आंसू आ गए, इमोशंस आ गए. और जिस तरह से उन्होंने जो खुशी जाहिर की है, उससे ज़्यादा हमें खुशी अनुभव हुई है. तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो आज कह जाए कि एक ही महिला जो प्रथम हमारे आज तक जो हमारे बीच में है, मैं प्रदेशवासियों को यही कहना चाहता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट, उनका मान सम्मान हम हर एक प्रदेशवासियों के अंदर रहे, उनके दिल में रहे, और इसको भी हम आगे लेके जाए. उनका और उनके परिवार को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, उसी तरह से हम भी अपना कर्तव्य निभाए अपने प्रदेश की तरफ से. प्रशासन का अपना खुद काम करेंगे. जब ये तो अभी बात आ गई, हमारे परिवार की बात आ गई है. जिस तरह से मैंने आपको कहा, अभी जमनीबेन वर्ठा हमारे परिवार है, मेरी दादी है, आप समझ लीजिए, जिन्होंने मेरे दादाजी को भाई कहा है, तो वो हमारे लिए हमारी परिवार हो गई, मेरे दादी जैसी हो गई. प्रशासन, सरकार जो भी अपना काम करेंगे, लेकिन हमारा परिवार और हमारा संगठन उनके लिए हमेशा खड़ा रहेगा. उनको कभी भी जो भी ज़रूरत रहेगी, हम हमारा फ़र्ज़ निभाएंगे, और उनको जब भी हमारी याद रहेगी, रात को भी क्यों ना हो, दिन में क्यों ना हो, हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम हमारी फ़र्ज़ निभाएंगे. આજે ઘણી ખુશી થઈ. આપણા એકલા આપણા બેન જે સુકાઈ કીધું તેમ આપણા ભારત દેશમાં પ્રદેશને મર્જ કરવાવાળા એકલા એવા આપણા બેન જે આજે અમને મળવા માટે આવ્યા. બહુ ઘણી ખુશી થઈ. ગર્વની બાબત છે અમારા મહિલાઓ માટે, ખાસ કરીને કે એ સમયે આજે 70 વર્ષ પહેલાં એક મહિલા
તરીકે એણે આપણા પ્રદેશનું નામ રોશન કર્યું. પ્રદેશને એક દેશમાં એક અહમ હિસ્સો, એક અભિન્ન અંગ બનાવ્યો. તો એવા બેનને મળીને અમને ખૂબ જ પ્રાઉડ થયું. એમની સાથે સાથે મારા સસરાજી સંજીભાઈ રૂપજીભાઈ ડેલકરજીને યાદ કરીને, કેમ કે એ પણ સાથે હતા, એમની સાથે ગયા હતા દિલ્હી. ને જ્યારે બંને પ્રદેશને દેશમાં મર્જ કરવામાં આવ્યો ત્યારે એ પણ સાથે હતા. ફર્સ્ટ એમપી હતા, એ ફર્સ્ટ એમપી બન્યા પછી તો ઘણી ખુશી થઈ. એક પરિવારની જેમ એક આજે અમને લાગણી એમની સાથે મળીને અનુભવ કર્યો. ને એમની સાથે સાથે ઘણી બધી એમની સાથે ચર્ચા કરી, વાતો કરી. જે વીતેલા દિવસોમાં એમણે જે પણ સંઘર્ષ કર્યો, પ્રદેશ માટે જે પણ કામ કર્યું, એ અમારા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. એને ધ્યાનમાં રાખીને અમે જરૂર આગલા દિવસોમાં આપણા પ્રદેશને આગળ વધારવાનું કામ કરીશું, પ્રદેશને સાચવવાનું કામ કરીશું. હું તો એક એવા પરિવારથી છું કે જે આ પ્રદેશ માટે આઝાદીથી લઈને હમણાં સુધી પ્રદેશને સાચવ્યો છે. એ મારા માટે ખૂબ જ ગર્વની બાબત છે. ફર્સ્ટ એમપી સંજીભાઈ રૂપજીભાઈ હતા, પછી તે મોહનભાઈ ડેલકરજી, ચંદનબેન પણ હતા, આપણા નરેશભાઈ પણ હતા. એ પ્રદેશ માટે ખૂબ જ જીવ્યા, ત્યાં સુધી કામ કર્યું. હવે પછીથી હું ને અભિનવ, મારી દીકરી દિવિતા પણ સાથે આવી છે. આ પ્રદેશને સાચવવાની જવાબદારી બધાની છે, અમારી તો ખાસ કરીને રહેશે. હું એમપી છું અહીંની. હું સ્પેશિયલી આપણા બેનને, જમની બેનને થેન્ક્સ કહીશ કે આજે પણ એમની હેલ્થ સાચવવાની જવાબદારી આપણી છે. ને એમણે પ્રદેશ માટે જે કામ કર્યું છે, પ્રદેશ માટે જે રીતના ભૂમિકા એમની હતી, એ લોકો સુધી પહોંચાડીને હરેક પ્રજા આપણી જાગૃત રહી ને પ્રદેશના માટે ખરેખર બધાને લાગણી થાય કે પ્રદેશને કેવી રીતના આપણે સાચવવું છે. અમને નહીં ખબર હતી તો છે. મેં તો બહુ પહેલાથી તમને મળતે, તારી કાળજી રાખશે. બાપુજી હાથે તો બહુ કામ કરેલું ને. લીધેલી તમને. કામ કરે કે કામ કરી કામ બધું ભણેલી હોય તો ગામે ગામે કોઈ મીટિંગ થાય તો રાંગા બોંગા સંઘા આ બધું જતા મીટિંગમાં ચાલતા ફરતા. એ તો અમે બધી ગાડી નહીં હતી ને પહેલાં. ગાડી નહીં હતી, બસ આવતી હતી. સવારના આવે ને ચાલો, બહુ તમે મહેનત કરેલી, આ પ્રદેશને હાચવેલું છે ને અમને હું જવાબદારી હોઈતી છે આપણા લોકોએ. તમે જે રીતના હાચવેલું તે રીતના હાચવવું. બાપુજી અમને અમારું કામ છે તમારે વ્યવહાર થાય નહીં, અમે કરવું. હા, ને આપણે બાપુજી હવે નહીં મળે, આપણા મોહનભાઈ નહીં મળે, મારો દીકરો છે, મેં છે, મેં હાચવું જેટલું થાય તેટલું પૂછ્યા કરે. તમારી ખબર નહીં મને બધાને થશું એ છે એમ કે 5 તારીખે 5 ચાલ પછી એક દિવસ આવે ને જાય તો તને પછી એક દિવસ લેવા મોકલાવા તું મારી ઘરે આવજે સહેલી. એમ બતાવું લઈ જવા ને તને લઈ જાવ, બધે લઈ જવા. હા, તને યાદ આવે ને તાની ઘરની સિલવાસ ઘરે તો તું આવેલી કે નહીં? નાની તો પહેલા તો પાંચ મારું આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે.